ईमान ही वो इससे जावन बढ़ गया कबर के खलोने बगा सम समाज ने गुलाम कहना ये लाया सवाल जवाब माने को ऊपर नजर दिखाया शादी का देखो शादी का आदम का अल्लाह ताला के इतने ऐसा खुशकिस्मत इंसान है और सारे पे अल्लाह ताला ने आसान की तरह पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाए और उसके बाद पीर दस्तगीर का से पुराने पीर बेकार का गुलाम है और इस टाइम सारी इसकी की जो है अल्लाह ताला खास पे और उदा गुलाम बनाए जिनकी अजमत ही अजमत अगर किसी के दुनिया के कोने को चला गया तो अल्लाह पाक हर मैदान में बस ये दुआ करने चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब का सदका व पीर दस्तगीर व सदका पुराना पीर का सदका इस दर पे जे तक जिंदगी है गुलामी की तो बनी है इकबाल दबे छोड़ दिया आए ना अच्छा मैं अगली दी जट पाना का दाम खर्ची के लिए आपकी रखी हम कहा करते हैं अच्छा उलमा में भी जो बड़ा यानी बड़ा अजीब हादसा जारी उलमा थे दिल्ली नहीं गया जी मुतहदा में थे मल चलते पे उलमा तबका अच्छा उसे कंपेयर चले इतने दिल्ली गया जी ये चलना चलना गल सही है मां का बिल्कुल जी अतौर शाह साहब उनका खिताब होती है साहब वते फरमाने थे मैं ये इकबाल दरवेश भी आने में अच्छा ना एक बात मुतारफ को ना सही थोड़ी देर बाद थोड़ी गल खुल गई तो मां तो जरूर थोड़ी खुश थी रहबाना तारफ काफी आई ना हजरत साहब लेकिन स्वामी उसे रहना सारा एक मुलाकात बड़ा अच्छा मैं सलाह साहब पैगाम लेता ही मैं सारा टाइम मेरा टाइम जो रहा ना चलो मैं अखबारी कलमात उसने मैं आख रहा था सारा टाइम जो रहना हजरत साहब ने मेरा टाइम जो उसी को नहीं साहब ने क्योंकि अच्छे मुकर्रर अच्छे जो है ना पढ़ने की काबत नहीं मैं टाइम दे रखे पैगाम दे छोड़ा सलाह साहब कोई ना कोई टाइम तो लाजमी वाली नूर है ना वो हल्के का सारा नूर है ना जी वो तू नाराज थी ना तू मेरे हल्के नहीं आने करते बाकी चलो मैं दात दूध ही टाइम लेता एक मिनट उधर लेता मैं हजरत साहब तो ना जरूर टाइम चाहिए पर मैं नूर छोड़ देता हूँ जो तो हम फिर वो लेना असा अपनी ड्यूटी दे दिया
کوئی شجر تجھے عامل نواز کے شعر الخرقی دے اردو میں چھویں جماعت یہ وہ ہے 6 جماعت پڑھ رہا ہے لیکن وہ شعر ہے تو میرے کو بڑا پیارا لگا وہ فرمایا میں نے عشق کی اچیری منزل عشق کو سلطان سمجھ عشق ہے عارف عشق کو حدیث قرآن سمجھ عشق قبلہ کعبہ عشق کو دین ایمان سمجھ عشق رب نال ملیں دے احمد عشق کو یار دی عین عیان سمجھ میں اگے یہ اپیل کی تھی کہ دین اثر مکمل ضابطہ حیات دین قرآن نہ نہیں سمجھا اور نہ قرآن کے نظام کو سمجھا قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کے اندر سارے نظام موجود ہیں سارے علوم بھی موجود ہیں تو سارے نظام بھی موجود ہیں تاکہ تعلیم بھی ضروری ہے لیکن دینی تعلیم پھیلاؤ واسطے دنیاوی تعلیم ضروری ہے پہلے میٹرک کرو میٹرک تو بعد بے شک نال دوجے علوم بھی جاری رکھو اپنے دین اسلام کمزور نہ تھی دین کمزور نہ تھی 3 چیزیں مکمل ہو دینی تعلیمی ہوئے دنیاوی ہوئے روحانیت بالکل حاصل ہو بالکل صحیح اور ان میں جو جیڑی خامی آ گئی وہ نقصان ہے فائدہ نہیں اور القادرین نے پورا نظام عبادت دے رہے ہیں نا پورا نظام عبادت وہ ہر چیز آگے بیان کروں گی سارے علم موجود ہیں پورا نظام عبادت دین کا 10واں حصہ ہے باقی 9 ایسے معاملات ہیں یعنی ایسا ایک نماز روزہ یعنی پورا دین سمجھنے 9 ایسے معاملات لکھے نا بڑا نظام اگر کرے نا جی کیونکہ اس دور کے اندر نا جی کیونکہ حالات اس قسم پیدا تھی گئے کہ سیاست لوگ برا دیں نہیں سیاست برا نہ کوساں برے ہاں سیاسی تو قرآنی نظام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو دور نظر دوڑاؤ مدنی زندگی جو نظر دوڑاؤ قرآن دے وچ کیڑا نظام ہے سیاسی نظام اقتصادیات ہے نظام معاشیات ہے نظام عمرانیات ہے علم طب ہے علم کیمیا ہے کیڑی چیز ہے فارمولہ کو نہیں قرآن دے اندر پھر وجہ کمزوری ہے ساری ہے کہ اساں قرآن کو سمجھنا سارے نظام قرآن دے اگر یہ ساری شہادت اگر قرآن کے مطابق ہوئے حضرت سید نمبر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور دیکھو فوجی محکمے انہوں نے بڑھائے پولیس کا محکمہ انہوں نے بڑھائے ڈاکخانے جات انہوں نے بڑھائے جیل خانے انہوں نے بڑھائے رفاع احمد کام انہوں نے کیتے انہوں نے ساری زندگی تو دیکھو تاریخ کی ورگردانی کرو کہ اچھے طریقے یعنی سیاست کرنا برا نہیں سیاست کا طریقہ کار قرآن اور حدیث کے مطابق حضرت علی شیر خدا نے تھا تو ایک یہودی سامنے آ گئے جی وہ ملیو کہ تاکہ گایا علی دسا تھوڑا جا مسلمانوں کے نبی کے قرآن اترا ہے اس ہر شے کا ذکر ہے میری داڑھی یہ کھودی 4 دانے ہیں تاری داڑھی یہ گھاٹی میں لی کھودی داڑھی نہ تاری گھاٹی داڑھی نے قرآن ذکر ہے آپ نے کہا بالکل ہے جب پھر میرے کو دسا تو پھر آپ نے قرآن مجید آیت پڑھی ول بالد الطیب جیڑی زمین چنگی ہے پاک ہے صاف ہے درخیز ہے ول بالد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ اس کا فصل چنگا ہو سی ولدی خاب ہو سا جیڑی کراشی گندی زمین ہے اللہ نہ کہ تو ٹامے ٹامے فصل ہو سی ساری زمین چکی مطلب ایسی چیز نہیں جی قرآن مجید نہ ہو جیڑی شے کو تلاش لو صرف علم چاہیے علم ہوے سادہ حاصل خيركم من تعلم القرآن شفاء لفاته وتنزل من القرآن تمام دنیا کا کام سارا یہ مزجن تھے من تھی نے بہن جی
तवक्कुल करा जी बैटरी आवे जी मसीह की बैटरी रखी रखा जी गुनाह था कोने दी लाहड़ी मसीह नहीं सीधे लाड़े पौने तो भले ने बार बारी से हम मसीह ही रखा जा तो आपको तो ना पे जी तो सब इतने यार नहीं अच्छा ऐसा मसीह से मैं क्या करना सुभान ज़मान आजा दिल बेकरार है साहबे ज़मान आजा दिल बेकरार है आजा तुम हदी मौला
हटाओ पर्दा हुण सरकार ही वो जगते आके निर्वात दिखाओ दिलवायान हजूर कराओ मोमिना तू दीदार हटाओ पर्दा हुण सरकार जुल्म सितम असां हुण सह नहीं सघंदे जुल्म सितम असां हुण सह नहीं सघंदे तेरे बाजू मौला असां नहीं सघंदे तेरे बाजू मौला असां नहीं सघंदे सादा हुन दीन आहे विश्वास पिवाओ अमन सकूं सरकार दिखाओ जलवायान हजूर कराओ मोमिना को दीदार हटाओ पर्दा हुन सरकार ही वो जगते आके निर्वाह दिखाओ जलवायान आँखों सलाम शमाए बज़ में बेगायत बेलाखों सलाम मलकूते जबरूते जिस पे पड़ते हैं दरूद मलकूते जबरूती जिस पे पड़ते हैं दरूद ऐसे आलीशान की अज़मत मुस्तफा जाने रहमत सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला सलाम शमाए बज़ वक्त गुज़रा जो आपकी याद में वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में ऐसी नूरानी साअत बेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला शमाए बज़ में हिदायत बेला मुस्तफा नूर इलाही है सूरत मुस्तफा ऐसे नूर इलाही बेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला बज़ में हिदायत बेला सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला दीदार खुदा वसीलाए मुस्तफा जिसको दीदार
खुदा वसीलाए मुस्तफा ऐसे हादी हो रहनुमा पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बद में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बद में हिदायत पे लाखों सलाम सैयदा ताहिरा तैयबा सैयदा ताहिरा ज़ाहिरा इस जान अहमद की रामत पे लाखों सलाम जान रहमत पे लाखों सलाम जमाए बद में हिदायत पे लाखों सलाम हसन हुसैन जन्नत के फूल ऐसी औलाद रसूल पे लाखों सलाम रहमत पे लाखों सलाम हमारे बद में हिदायत पे सलाम शमाए बद में हिदायत पे लाखों सलाम हसनी हुसैनी ये लाल ऐसे पीरो पीरा न पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बद में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बद में हिदायत पे लाखों सलाम जिसने चोरों को वली कर दिया ऐसे गौ से आज़म पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बद में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बद में हिदायत पे लाखों सलाम इस दीन को है बका जिसमें है बजदो का इस दीन को है बका जिसमें है वजदो का ऐसे दीन मिल्लत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम हमारे बद में हिदायत पे लाखों सलाम हरदी दिलड़ी खसदा यार यसादा हरदी दिलड़ी खसदा तू एक दी दिल खसते सही यार यसादा हरदे कौन है वसदा तू एक दे कौन वसते सही यार
या साडा हदियां गाली सुनदा तू एक दी गाल दस ते सही साईं गुलाम फरीदा जेड़ा सानू इल्म यार पढ़ाया तू उसदा एक नुक्ता दस ते सही मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमए बद में शमए बद में रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ऐनुल्लाह ऐसे ऐनों अयानों पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बद में शमए बद में मुद्दा इंतहा है ये मकाम जिसका मोहम्मद और अहमद है नाम जिसका मोहम्मद और अहमद है नाम ऐसे ताजदारे नबूवत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बद में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बद में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बद में हिदायत पे लाखों सलाम इश्क दी तेरी मंजिल इश्क तू सुल्तान समझ इश्क पढ़ना है इको हदीसो कुरान समझ इश्क की बुलाओ काबा इश्क की बुलाओ काबा इको दीन ईमान समझ इश्क रब को मिलावे अहमद इश्क रब को मिलावे अहमद इको यार दिया याम समझ मुस्तफा जाने रहमत बेला तीन तरीके शायद भले तीन हजार तीन किलो दिन मुस्लिम कहता यार बेलामीन ऐसा खास महबूब है अल्लाह मसला फरमा ताकि बकायदा शुरू करें मौसम ठीक
نحمده ونصلي ونسلم على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سراجا وقمرا منيرا وعلى آلك وصحابك يا نورا من نور الله حمد و ثنا کے بعد میرے پیر طریقت رہبر شریعت واقعت رموز حقیقت جامع القول والمنبوذ حضرت قبلہ پیر الباری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آستانہ عالیہ سلطانی القادریہ لیہ شریف دیگر مہمانان گرامی سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل نعت، محفل میلاد اور محفل ذکر اولیاء آج قبلہ پیر الباری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آستانہ عالیہ سلطانیہ قادریہ لیہ کی آمد پر ان کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے۔ اس روحانی ایمانی وجدانی محفل میں آج محفل یعنی مختصر وقت میں محفل نعت کے بعد ہمارے پاس وقت کے بڑے معروف و مشہور علماء کرام موجود ہیں، جن کی تقاریر سے ہم مستفید ہوں گے۔ میں اپنی اس محفل کے اندر اپنی تقریر کو طوالت میں نہیں لے جانا چاہتا، لیکن آج کی محفل جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی، جن کی آمد پر ان کا نام لینا، ان کا ذکر خیر بہت ضروری تھا، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس منتظمہ کمیٹی کو، اور جن میں ہمارے بہت سارے بھائی شامل ہیں، عمر خان، حبیب اللہ خان، گلنواز خان اور دیگر ہمارے سامعین اکرام جو موجود ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں لوگ دنیا کے نشے میں غرق ہیں۔ اگر کوئی اپنے گھر میں دنیاوی کام میں مصروف ہے تو دوسرا الیکشن کمپین چلا رہا ہے۔ آج کے اس نازک وقت میں آپ نے کتنا حسین پروگرام منعقد کرایا ہے۔ میں آپ کو، منتظمہ کمیٹی کو اور سردار مرجات خان بے فخیر کو دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کرایا ہے پیر صاحب کی آمد پر۔ میں آج کے
इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर الباری سلطان القادری आस्थाना आलिया कादरिया अलयसरी, जबकि मेहमानान गिरामी में से हजरत अल्लामा रुकनुद्दीन साहब दावत बरकातुल आलिया व हजरत मौलाना कारी अतौला शाह साहब आप दिले वाली, हजरत मौलाना चारणदीन साहब व हजरत शहजादा अहमद नवाज साहब दावत बरकातुल आलिया इस महफिल के मेहमानान गिरामी हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की कार्रवाई का आगाज करने के लिए दावत देता हूं हजरत अल्लामा मौलाना कारी अतौला शाह साहब से, जो तशरीफ लाएं और इस रूहानी महफिल का इसकी इब्तिदा फरमाएं कुरान पाक की तिलावत से। उनकी आमद से पहले हुजूर नारे लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यस
अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, जब तक मेरा जिक्र कायम रहेगा, मेरे जिक्र के बाद तेरा जिक्र भी कायम रहेगा। ऐ मेरे महबूब, मैंने तेरे जिक्र को इस तरह बुलंद कर दिया है कि जब तक मेरा जिक्र होता रहेगा, मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र भी होता रहेगा। मैंने तेरे जिक्र को इस तरह बुलंद कर दिया है। सिर्फ तेरे जिक्र को बुलंद नहीं किया, बल्कि तेरे जिक्र करने वालों को मैंने बुलंदियों से नवाज दिया है। सिर्फ तेरे जिक्र को बुलंद नहीं किया, बल्कि जो तेरा जिक्र करेगा मैंने उसको भी बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मैंने उनको बुलंदियों तक उसको दर्जात अता कर दिए हैं। तो चूंकि अल्लाह के जिक्र के बाद नबी का जिक्र लाजिम और मंजूर है, तो मैं नाज़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा सूफी आकम खान का भोगी को कि वो तशरीफ लाएं और हर वक्त में नाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करवाएं। के अंदर
हर तेरा ना मन दो तको देना मेरा तीर इमाम फिकर तेरा लग पान मही जे लड़ तगती हाकिम तेरा तर तेरा जिसे दिल विच इश्क मोहम्मद दा उस दिल विच नूर चांदा जना करिए फिकर मोहम्मद दा मैं फिल्म जरूर चांदा जिसे दिल विच मैं सूरत बतू मनूता मैं सूरत बतू मनूता पर बखरी जान नदी में ये तुरिए शहरू मदीने हर कदम पे तूरा जांदा दिल विच इश्क मोहम्मद दा उस दिल विच नूरा जांदा दिल विच इश्क मोहम्मद दा उस दिल विच नूरा जाता जनाब अब उस्ताद सुल्तान القادری साहब दीन पूरी को दावत तशरीफ लाएं और नाज़िर रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करवाएं। इस नाज़िर रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे मेहमान मुकर्रम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साहब अपना बयान शुरू होगा। मेरे पास या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह चापड़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जन्नत तो है उसकी अता सिजदा तो मुझ पे फर्ज हुआ। मेरे बाबा जी पीर मुर्शिद का कलाम इस तो पहले सारे साहबान अर्ज करांगा कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जेड़े परवाने ते आशिक हैं उन्होंने कलाम दे विच कुछ थोड़ा जिहा दिलों के उत्ते कंट्रोल करके खिड़कियां खोल के बैठना चाहिए। जन्नत तो है उसकी अता सिजदा तो मुझ पे
فرض ہوا یہ ہے وہ سجدہ جس کا ہم نے ازل سے وعدہ کیا، یہ تو ہے وہ سجدہ جس کا ہم نے ازل سے وعدہ کیا۔ دوست سے کیا مانگے حضرت باری، دوست سے کیا مانگے حضرت باری، اس نے تو مجھ کو لا خوف کہا، جنت تو ہے اس کے عطا، سجدہ تو مجھ پہ فرض ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول حکمت یاد بناؤ سے، حکمت یاد بناؤ سے، ساری جھوٹی دنیا بھلاؤ سے، حکمت یاد بناؤ سے، پیرو پیران ہے عشق کمایا، یہ عشق رب رب نوار جلایا، یہ عشق آگ فقیر پایوں سے، حکومت یاد بناؤ سے، جھوٹے دنیا بلاؤ سے، حکومت یاد بناؤ سے، بات ملی کرم کمایا، من مست ہے سر جھکایا، باب ولی کرم کمایا، من مست ہے سر جھکایا، عشق روش بلاؤ سے، حکومت یار بناؤ سے، حکومت یار بناؤ سے، عشق روش بلاؤ سے، پاک گل عشق کٹیاں، پاک گل عشق کٹیاں، ساریاں داتا جان سکیاں، یار در سد سدایوں سے، یار در سد سدایوں سے، حکومت یار بناؤ سے، سارے جھوٹے دنیا بلاؤ سے، ساری جھوٹی کل محبوبہ اندر تیرا لایا، یہ عشق یار
حضرت بھائی تھی تم جان تو بل پردہ کی تم پھل گلاب وچ من دے پھل گلاب وچ من دے مشک مچاؤ سے پھل گلاب وچ من دے مشک مچاؤ سے ہکو مدنی یار بناؤ سے چاہے جھوٹے سامعین کرام کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. اب میں دعوت خطاب دینے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں ایک سوال بڑھتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ واسطے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہیں یہ کس نے ڈالے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پکار سنتا ہے پکارنے والے کی جب کوئی اسے پکارتا ہے تو یہ پکار جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے تب تو پکار سننے والا ہے. تو یہ درمیان میں واسطے کیسے اور یہ احکام کے واسطے کیوں پڑ گئے جب خدا تو ہر ایک کی سنتا ہے وہ ڈائریکٹ پکار سنتا ہے ہماری. ہم اللہ کی پکار سننے پر ہم مدرک نہیں ہیں اور وہ سنتا ہے. بات یہ ہے کہ واسطے کس نے ڈالے ہیں وہ کس طرح ڈالے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو خود بیان کر سکتا تھا لیکن اللہ فرمایا کن فرما دیجیے اگر محبوب اپنی زبان سے فرما دیجیے اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو خود بھی بیان کر سکتا تھا کہ آنا اقول احد میں کہتا ہوں میں ایک ہوں. اللہ اپنی توحید کو خود بھی بیان کروا سکتا تھا. اللہ نے اپنی توحید کو نہ تو خود بیان فرمایا بشر سے واسطہ نہیں کروایا ڈائریکٹ بشر سے کام نہیں کروایا اور نہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی بلکہ اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے رسولوں اور نبیوں کا انتخاب کروایا. اللہ نے وقت ڈال دیا اور قرآن کا کرتے کو میرا سارا پیغام جنی بہنی کریم کہ میرے محبوب جب سوال کریں میرے بندے میرے متعلق کرنی جب میرے بندے میرا پوچھیں میرے متعلق سوال کریں بڑی نہیں کریں پر بے شک میں تم کی شہرت کے بھی زیادہ کریں گا. بات یہ ہے کہ یہ جو واسطے ہیں یہ جو وسیلے ہیں اور یہ اعظام کے جو وسیلے ہیں اللہ نے خود ڈالے ہیں. یہ اولیاء اللہ جو ہے یہ نور نبوت کا آئینہ ہے. جس طرح انبیاء کے سینے جو ہیں وہ نور الہی کا آئینہ ہے. اس طریقے سے اللہ کے جو اولیاء ہیں اولیاء اللہ ہیں یہ نور نبوت کا آئینہ ہے. اللہ کے نبیوں سے نور معرفت ملتی ہے نور معرفت الہی ملتی ہے تو اللہ کے اولیاء سے نور نبوت کا نور ملتا ہے.